Yes. Is it coming now? Please chat. Please give me an answer. Okay, સંભળાય છે? Very good. Let us continue. Communication. Now, when we say communication, it means we are transmitting some message or some information to another person who is going to receive this message, right? Now, communication, as you see in the first slide, it is a global process which is inevitable for all. એક વૈશ્વિક સ્તરની પ્રક્રિયા છે કે જેના વગર આપણું અસ્તિત્વ ટકવું એ અશક્ય છે. Whether we speak and communicate, that is by words, or whether we use some other method to communicate, both or all of these are such communications where the person who is communicating and the person who is receiving both are interacting with each other. The contents of today's lecture. What is communication? Our process of communication, types of communication, levels of communication, communication barriers, and tools of effective communication. આપણા આજના જે કન્ટેન્ટ્સ છે, કમ્યુનિકેશન શું છે, કમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ શું છે, કમ્યુનિકેશનના પ્રકારો, કમ્યુનિકેશનમાં અલગ અલગ લેવલ, કમ્યુનિકેશનમાં આવતા અવરોધો અને સારામાં સારી રીતે કરી શકાય તે સ્વરૂપનું કમ્યુનિકેશન. Now, when we start, what is communication? I have purposefully written communication is what. મેં જાણી જોઈને લખ્યું છે કે કમ્યુનિકેશન શું છે. આપણે ઘણીવાર ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરીએ ત્યારે અંગ્રેજીમાં એમ બોલીએ વોટ ઇઝ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? પણ જ્યારે ગુજરાતીમાં બોલીએ અથવા સીધું ભાષાંતર કરીએ ત્યારે એમ લખી શકાય શું છે કમ્યુનિકેશન અથવા કમ્યુનિકેશન શું છે. તો એનો એક સરળ જવાબ લઈ શકીએ. It is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions. These are all the parts that are exchanged through speech, signals, writing, and behavior. Communication શું છે? એક પ્રક્રિયા છે, એક આપલે કરવાની પ્રક્રિયા. શેની આપલે કરીએ છીએ? માહિતી, વિચારો, અંગત ફિલિંગ્સ, તમારા ભાવ એટલે કે ઇમોશન્સ. કોના દ્વારા આપણે તે વ્યક્ત અથવા તેની આપલે કરીએ છીએ? સ્પીચ દ્વારા, એટલે કે આપણે શાબ્દિક ઉપયોગ કરી શકીએ. સિગ્નલ દ્વારા, કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રકારના સિગ્નલ જનરેટ કરી શકીએ. રાઇટિંગ દ્વારા, એટલે કે લખીને. અને બિહેવિયર એટલે કે આપણા
વર્તન દ્વારા આપણે કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ. ઘણીવાર આપણે ક્લાસરૂમમાં બેસેલા હોય, એટલે કે આપણા ભૂતકાળના સમયની થોડી વાત કરીએ, અને આપણે કોઈ પણ પ્રકારની એવી ક્રિયામાં જોડાઈએ કે જે ક્લાસરૂમ સાથે જોડાયેલી ન હોય, પણ એ ક્લાસને ડિસ્ટર્બ કરી શકે તેવી હોઈ શકે, તો તે સમયે જે કમ્યુનિકેશન એક ટીચર દ્વારા એમના સ્ટુડન્ટ સાથે થાય, તે પણ એક પ્રકારનો આનો જ ભાગ કહેવાય. Whenever in a class, if you are doing an action or involved in an activity where it is disturbing the class, it is possible that the communication that you see or that you are observing will be of such kind that you may have experienced from your teacher towards you. So this is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions through different methods, that is speech, signals, writing, behavior. Now let us come to the process of communication. Whenever a sender has to communicate, he will start sending out a message in a specific encoded manner. એક વક્તા જ્યારે પોતાનો એક મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અથવા એક વ્યક્તિ સામેવાળા કોઈ વ્યક્તિને પોતાના દ્વારા એક મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એ સૌથી પહેલા પોતાના મનની અંદર એક મેસેજ તૈયાર કરતો હોય અને એ મેસેજને કઈ રીતે મોકલવું તે નક્કી કરી અને સામેવાળી વ્યક્તિને એ મેસેજ મોકલવાની શરૂઆત કરે છે. તે પ્રોસેસ એન્કોડિંગ કહેવાય. This message, when it passes through a channel and reaches the receiver, we complete 1/2 cycle of the process of communication. જ્યારે આ મેસેજ મોકલનાર વ્યક્તિ એન્કોડ કરી અને એક માધ્યમ એટલે કે એક ચેનલ દ્વારા મોકલે છે, ત્યારે સામા છેડે તે મેસેજ રિસીવ કરનાર વ્યક્તિને જ્યારે તે મેસેજ મળે છે, we have just concerned with the receiving of the message. જ્યારે તેને એ વ્યક્તિને એ મેસેજ મળે છે, ત્યારે એવું કહી શકાય કે કમ્યુનિકેશનની જે પ્રક્રિયા છે તે અર્ધપૂર્ણ થઈ છે. The process of communication has reached 1/2 of its cycle. From where, when the receiver receives the message and understands the message, the process is known as decoding the message. જ્યારે રિસીવર તે મેસેજને મેળવે છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તે પ્રક્રિયાને ડીકોડિંગ કહેવાય. અને ફરીથી જ્યારે તે રિસીવર તે મેસેજને ધ્યાનમાં લેતા પોતે જ્યારે વળતો જવાબ આપે છે, ત્યારે તેને ફીડબેક કહેવાય. The process by which, when the receiver decodes the message and responds to the particular message, is referred as feedback, which is again sent through a channel which is received by the sender, hereby completing the full cycle of the process of communication. Receiver જ્યારે એક મેસેજને ડીકોડ કરી અને પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરે છે, એટલે કે પોતે એક જવાબ આપે છે, ત્યારે તે જવાબ પણ એક ચેનલ દ્વારા એ સેન્ડરને મોકલે છે. અને સેન્ડર જ્યારે તે મેસેજ રિસીવ કરે છે, ત્યારે કમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયાનું જે ચક્ર છે
તે પૂર્ણ થયું કહેવાય. The process is said to be complete. So this is a whole process. But during the whole process of the transfer of a message by encoding it will always undercome a barrier, a noise barrier. આપણે જો શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ઘણીવાર ધ્વનિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી જે બેરિયર છે, બેરિયર એટલે કે તે એક પ્રકારનો પડાવ કે જેના કારણે જે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન છે એટલે કે કમ્યુનિકેશનની જે પ્રક્રિયા છે તેમાં ઘણીવાર કોઈ ખામી સર્જાય એટલે કે જે ધ્વનિ છે તે એક અવરોધનું કામ કરી શકે છે, એક બેરિયર જેવું કાર્ય કરી શકે છે. Now let us come down to types of communication. Communication na prakar. When people communicate with each other in a number of ways that depend upon the message and its content in which it is being sent. Communication na પ્રકારોની વાત કરીએ તો જ્યારે બે માનવો અથવા બે વ્યક્તિઓ પોતે જ્યારે એકબીજાની સાથે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં કમ્યુનિકેટ કરે છે એટલે કે વાતચીત કરે છે તો એ ઘણા અલગ અલગ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને તે નક્કી થશે કયા પ્રકારનો મેસેજ મોકલવાનો છે અને સાથે સાથે તે મેસેજની અંદરના કયા એવા ગુણ છે કે જે ચોક્કસ પ્રકારના એક મેસેજની અંદર હોય અને સાથે તે મેસેજને કયા માધ્યમ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે તે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. Types of communication based on the communication channels that are used are verbal communication and non-verbal communication. કમ્યુનિકેશન માટે એટલે કે વાર્તાલાપ કરવી અથવા કોઈ પણ સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે જ્યારે કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રકારની માહિતી અથવા મેસેજ આપવો છે ત્યારે બે પ્રકારના કમ્યુનિકેશનનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એક છે વર્બલ કમ્યુનિકેશન એટલે કે શાબ્દિક અને બીજું નોન વર્બલ એટલે કે જેમાં શબ્દોનો ઉપયોગ થતો નથી. વર્બલ કમ્યુનિકેશન તરફ આગળ જઈએ. Verbal communication refers to the form of communication in which a message is transmitted verbally. The communication is done by word of mouth and a piece of writing. અત્યારે જે કમ્યુનિકેશન તમારી અને મારી વચ્ચે ચાલી રહ્યું છે તે વન સાઇડેડ વર્બલ કમ્યુનિકેશન છે કે જેની અંદર આ કમ્યુનિકેશન વર્ડ ઓફ માઉથ એટલે કે હું જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરું છું અથવા હું જે શબ્દ પ્રયોગ કરું છું તે શબ્દ પ્રયોગ દ્વારા એ જોઈ શકાય છે. In verbal communication we need to remember the acronym KISS. Keep it short and simple. જ્યારે આપણે શાબ્દિક કમ્યુનિકેશન એટલે કે શાબ્દિક ચર્ચા લઈએ છીએ ત્યારે ચોક્કસપણે જે એક્રોનિમ છે KISS તેને ધ્યાનમાં લેવું ખૂબ જ જરૂરી બને છે જેથી કરીને સમજાય. કીપ ઇટ શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ, એકદમ ટૂંકું અને સરળ રાખો જેથી જે કમ્યુનિકેશન છે એટલે કે જે તે વાર્તાલાપ છે તે વધુમાં વધુ સારી રીતે તેનો જે ભાવ છે તે સામેવાળી વ્યક્તિને સરળતાથી મળી પણ શકે અને સમજાઈ પણ શકે. Now, verbal communication is further divided into two parts, that is oral communication and written communication. Verbal communication ની વાત કરીએ તો એ ફરીથી આગળ બે બીજા વિભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. પહેલું છે ઓરલ કમ્યુનિકેશન એટલે કે મૌખિક કમ્યુનિકેશન અને બીજું રિટન કમ્યુનિકેશન એટલે લેખિક કમ્યુનિકેશન. રાઈટ, આપણે મુખા
એટલે કે શબ્દો દ્વારા જે કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ, એકબીજા સાથે વાર્તાલાપ કરીએ છીએ, તેને ઓરલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય. જ્યારે લેખિત સ્વરૂપમાં કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે ત્યારે તેને રિટન કમ્યુનિકેશન કહી શકાય. નાઉ when we talk about oral communication, જોઈ શકાય છે in oral communication spoken words are used. It also includes face to face conversations, speech, telephonic conversation, video, radio, ટેલિવિઝન, વોઇસ ઓવર ઇન્ટરનેટ, જેનો આપણે અત્યારે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એ જ રીતે જે કમ્યુનિકેશન છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય ધ પિચ, ધ વોલ્યુમ, ધ સ્પીડ એન્ડ ધ ક્લેરિટી ઓફ સ્પીકિંગ. Now coming to this point, I would like all of you to please reply me once again with a yes, whether the quality of the sound is appropriate or not, just so that all of us can be active. આપણે બધા active રહી શકીએ એટલા માટે please type yes or please type y if you are able to listen clearly. તમને ન પણ સંભળાતું હોય અથવા કોઈ શબ્દમાં ન પણ સમજાતું હોય તો I would be really happy to repeat. So please do let me know in the chat, right? Yes. Thank you so much for your response. I am really happy that everyone who is attending the lecture today is very active. Thank you for your active participation. Now, the advantages of the oral communication. It would bring a quick feedback, like what we did right now. It is a very quick feedback, right? Even though we are not face to face, but because it is an oral communication with the opposite person, that is the people who are attending this seminar or lecture are replying, right? In a face to face conversation, by reading facial expression and body language, one can guess whether he or she should trust what's being said or not. સામેવાળો વ્યક્તિ જ્યારે આપણી સામે બેઠો હોય અને આપણે તેની સાથે જ્યારે કોઈ ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે એ સરળતાથી સમજી શકાય. એના જે મુખના જે ભાવ પ્રભાવ તેના ઉપરથી આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ કે જે તે વ્યક્તિ સાથે આપણે કયા પ્રકારની ચર્ચા કેવી રીતે લઈ શકીએ અને તે વ્યક્તિને આપણે કોઈ એવી ગંભીર ચર્ચામાં ઉમેરી શકીએ કે નહીં. We can always understand by trying to read the body language of the person, whether he or she is able to understand the message that is being conveyed or not, right? So understanding or communicating using words is not the only way, but while we are talking with each other, you may have already experienced this in a classroom when there is a lot of noise going on, or when the teacher is trying to explain something, or at home જ્યારે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે કોઈ ચર્ચા કરતા હોય અથવા એવા સમયે તમારા ફેસના એક્સપ્રેશન્સ દ્વારા તમારા પેરેન્ટ્સ તરત ઓળખી જાય કે મારા બાળકને કોઈ જાતની બીજી ચિંતા છે કે મારું બાળક મારી કહેલી વાત સમજી શકે છે કે નહીં, અથવા સાંભળીને તે વાત ઉપર અનુકરણ કરવાનું છે કે નહીં. Your parents can easily understand by your facial expression whether you are able to understand what they are saying and whether you are going to do or comply with what they are requesting or ordering. આપણા પેરેન્ટ્સ ખૂબ જ સ્માર્ટ હોય અને આપણા ફેસના એક્સપ્રેશન ઉપરથી કહી દઈએ કે મારો દીકરો કે મારી દીકરી આ કામ કરશે કે નહીં. પણ if you see the photographs on the right side of the screen, તમે જોઈ શકશો કે એક વ્યક્તિ ફોન પર વાત કરે છે, સાથે સાથે બીજી પણ ક્રિયા કરે છે અને સાથે સાથે કાર પણ ડ્રાઈવ કરે છે, રાઈટ? ફોન પર રહેલા વ્યક્તિને ખબર નથી
કે સામા છેડે જે વ્યક્તિ છે એ શું કાર્ય કરે છે. જે રીતે એ પહેલો વ્યક્તિ કાર ડ્રાઈવ કરે છે, સાથે સાથે લિપસ્ટિક પણ કરે છે અને સાથે સાથે ફોન પણ વાત પણ કરે છે. એટલે એક સાથે એ 3 ક્રિયાઓ કરે છે અને ત્રણેય ક્રિયાઓમાં એ પોતાના જે થોટ્સ છે એને સરખી રીતે ગોઠવી અને સાથે સાથે ફોન પર પણ વાત કરે છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓલ્સો, એક સાથે એક કરતા વધારે કાર્યો પણ કરવા. એ જ રીતે બીજા ફોટોગ્રાફમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે વ્યક્તિઓ સામસામે ચા કે કોફી પીતા પીતા વાતો પણ કરે છે અને એની અંદરની એક ખાસ વાત એ પણ છે કે એ બંને વ્યક્તિઓ એકબીજાની સામે છે, એકબીજાના ચહેરાના હાવભાવ જોઈ શકે છે, જેથી એકબીજાની સાથે કયા પ્રકારની વાતો કરવી અને કયા પ્રકારના શબ્દનો ઉપયોગ કરવો તે વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. In the second photograph, we can see that two people are undergoing a conversation over a cup of coffee. But while they are doing so, they are looking at each other. They are looking at each other's face for different kinds of expressions. They are also looking for the type of words they may choose to use while the person opposite to them is looking towards them. એટલે એ લોકો કયા શબ્દો વાપરવા, કઈ રીતે બોલવું, શબ્દમાં મોડ્યુલેશન કેવું હોવું જોઈએ, સ્પીડ કેવી હોવી જોઈએ, પિચ કેવું હોવું જોઈએ, શબ્દોની જે ક્લેરિટી છે તે કેવી હોવી જોઈએ, એ સામે બેસેલા વ્યક્તિને બહુ જ સરળતાથી એકબીજાના હાવભાવ જોઈને નક્કી કરવું સરળ બની જાય છે. While looking at the third photograph, Daddy, look what I made. While the dad is working, keep on talking. I am listening. પપ્પા પોતાનું કામ કરે છે પણ પોતે એ નથી જોતા કે એમના બાળકે શું બનાવેલું છે. એ ફક્ત લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ ઉપર કમ્યુનિકેટ કરે છે, જે ડિસએડવાન્ટેજ બની જાય છે. રાઈટ? ડિસએડવાન્ટેજ is in face-to-face discussion, the user is unable to deeply think about what he is delivering. So this can be counted as a fault. સામે સામે બે વ્યક્તિઓ જ્યારે બેસેલા હોય ત્યારે તેમના દ્વારા જે કાંઈ પણ શબ્દોનો ઉપયોગ થશે તે ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરીને બોલી શકાય તેવું જરૂરી હોતું નથી. ઘણીવાર એ વગર પણ એ લોકો સામેથી પોતે જે શબ્દ બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે કદાચ વિચાર્યા પણ ન હોય એવું પણ બની શકે. I think we should end our communication lecture here today. But in the previous lecture, in the next lecture, we will continue with written communication, and that is how we will move towards the next lecture. Thank you so much. Please give me a yes so that I am able to understand the basic idea that you are able to understand what I want to reply here. Right? તમે જે કાંઈ પણ આજના લેક્ચરમાં ભલે આપણે કેટલું સમજ્યા છે એ જરૂરી નથી, તમને સરખી રીતે સંભળાતું હતું, તમે સરસ રીતે તેનો સાંભળી અને આગળ જતા તેનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ તે માટે થઈને. Thank you very much. Thank you all of you.